ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ लगातार की जाती रही, जिस दे चलते लोक सभा स्पीकर वालों पहला तो जी संसद की कार्रवाई है 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। तो फिर उस तो बाद जो संसद की शुरुआत हुई तो विरोधियों वालों लगातार हंगामा किया जाता रहा। उस तो बाद जे गल की जाए केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वालों फाइनली तौर पर तिन्ने काले कानूनों को रद्द करने का बिल पेश किया गया। काफ़ी हंगामे तो बाद तिन्ने काले कानून रद्द ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੰਗਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ जारी रहेगा। फिलहाल तुहानू लै चलते हैं लोक सभा दे विच जिथे तिन्ने काले कानून फाइनली तौर पर रद्द करने का बिल पास कर दिता गया। हालांकि विरोधियों वालों इस ते बहुत ज्यादा हंगामा किया जाता रहा। प्रदान की जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। आइटम नंबर 14 श्री कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी, आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। क्या लेकर आए सदन में संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक जाइए मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर। इस हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप बताइए आप क्या कह रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट सर, आज सर धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर। सदन की जो कानून है सर देखिए ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा सर। ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल रिपील सर, 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी सर। एक बात सर, छोटी सी निवेदन है सर हमारे का। बैठिए। प्रश्न है कि विधेयक सदस्य इसके पक्ष में आ गए, अरे कांग्रेस वालों सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खंडवा जाए, चर्चा कराएंगे। आप सदन में जाइए, अंदर चर्चा चाहते हो मैं सदन ऑर्डर में आने को चर्चा कराऊंगा मैं आपकी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक पर अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक। मैं चर्चा कराने को तैयार हूं, आप माहौल को ठीक कीजिए। मैं मना कर रहा हूं कि चर्चा करने को, आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन बेल में आने के बाद चर्चा नहीं होती कभी विधेयक पर। नो, गलत तरीका। प्रश्न है कि विधेयक खंड 1 विधेयक सूत्र अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में। प्रश्न 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे विधेयक को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ विधेयक पारित किया जाए। जाओ, आप जाइए, मैं चर्चा कराता हूं आपको।
आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई मंगलवार, सभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਜਮਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। खोलियो जे 11 महीने धरना चलिया तो 11 महीने जश्न भी चलने, 11 हफ्ते का चलने। इलेक्शन हुई 4 सीटां फिर हार गई। इन्होंने सी वो कोड़े सीगे कि जिन्होंने तिलक लगाम कोई नहीं सी ते किसान मोर्चे ने आगे वापस ले जा सकते। हाले इसनूं अमली जामा नहीं पहना के ते दिवाली के टाइम ते उन्होंने कहा हैगा सीगा कि असीं दिवाली जितण दे बाद जाके मनावांगे, पर दिवाली एक होर निकल गई। साडी असली दिवाली देख सकते हो किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਆਖਿਰ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ MSP ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਔਪਚਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿ ਜਨ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ BJP ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਰਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਐਵੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ 1947 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਓ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਲਕੀਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਮਿਸਟਰ ਤੋਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
ਵੀ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਲੈਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ MSP ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ MSP ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਲਈ MSP ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਏਗਾ, ਔਰ ਮੋਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਤਿੰਨ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ BJP ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਆਮ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 700 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੱਲ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 700 ਜਾਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਮ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਾ ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਇੱਕ MSP ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 700 ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਣਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਇਸ਼ੂਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ? ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੱਕਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਸੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 7-8 ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ
ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੀਤ ਗਿਆ ਔਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਵੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ MSP ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜੀ। ਗਠਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਕੇ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜੀ। ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਜੀ। ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਨੇਰਾ ਸਵੇਰਾ ਸਰਦੀ ਜੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਜੀ। ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜੀ। ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ, ਘਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ 10 ਸਟੋਰੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।